শুরু করছি তাহলে আমাদের মেজর ফোর ওপরে হেডিং দিচ্ছি আমরা যে ক্যালে হ্যামিল্টন থিওরাম আইগেন ভ্যালুজ অ্যান্ড আইগেন ভেক্টরস। ঠিক আছে, আমি আজকে সহজে কথাগুলো বলে দিই। প্রথম কথা হচ্ছে, ধরা যাক একটা ম্যাট্রিক্স আছে। ম্যাট্রিক্সটা কিরকম? স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স অফ এন অর্ডার, এ আই জে এন ক্রস এন। আবার বলছি, ইট ইজ এ স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স অফ nth অর্ডার। দ্যাট ইজ, দিস ম্যাট্রিক্স ক্যান বি রিটেন অ্যাজ a11 a12 dot 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 a1n a21 a22 dot 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 a2n dot 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 an1 an2 dot 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 ann. This is called square matrix of order n. Obviously its order is n cross n. Okay, then determinant capital A minus lambda in. What is this? This is nothing but determinant A minus lambda in. So it would be determinant A11 minus lambda A12 dot 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 A1n A21 A22 minus lambda dot 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 A2n dot 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 an1 an2 dot 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 ann. So for a square matrix of order n, if we subtract a constant quantity lambda from each of the principal diagonal elements and the resulting matrix is put into a determinant notation, then that polynomial is called characteristic polynomial, right? This is called nn minus lambda. Okay, this is called a characteristic polynomial. This is called characteristic polynomial. And what is the degree of this polynomial? If the matrix is of order small n, then characteristic polynomial must be a polynomial of degree n, right? So degree of characteristic polynomial equals to size of the square matrix, right? Size of the square matrix. Okay, now what is characteristic equation? Determinant capital A minus lambda in equals to 0 is called characteristic equation of the matrix, matrix capital A. তাহলে এবারে বুঝতে হবে, তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনসে যারা রুট হয়, the roots of the characteristic equation are called eigenvalues of the matrix. So since characteristic equation is n degree polynomial equation, so it must have n roots according to fundamental theorem of algebra. Since characteristic equation is of degree n, so there are n roots
of this equation. Okay, these roots are called these roots are called these roots are called characteristic roots, characteristic values or eigenvalues, characteristic values or eigenvalues। ঠিক আছে, তাহলে এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ক্যালে হ্যামিল্টন থিওরাম কি বলছে ভালো করে বুঝে নি। ক্যালে হ্যামিল্টন থিওরামের স্টেটমেন্ট কি বলছে? ক্যালে হ্যামিল্টন থিওরাম, ক্যালে হ্যামিল্টন থিওরাম বলছে যে এভরি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স স্যাটিসফাইজ ইটস ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন, দ্যাট ইজ characteristic equation for a square matrix uh, is a n degree polynomial equation in lambda if we replace those lambdas by capital A matrix, then that equation must be satisfied by that capital A. That is, statement of Cayley-Hamilton theorem is every square matrix satisfies its characteristic equation, satisfies its characteristic equation। ওকে, তাহলে এবারে আমাদের কাজ হচ্ছে ক্যালে হ্যামিল্টন থিওরামকে আমরা একটু ভেরিফাই করব এবং তার সাথে আইগেন ভ্যালুজ এবং আইগেন ভেক্টরস আমরা বের করা শিখব। ঠিক আছে, আমি একটা ম্যাট্রিক্স লিখছি, সেই ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমরা আইগেন ভ্যালুজ এবং আইগেন ভেক্টরস গুলো বের করা শিখে নিই। হয়েছে, তাহলে ফার্স্ট আমরা লিখব ফাইন্ড আইগেন ভ্যালুজ অ্যান্ড আইগেন ভেক্টরস অফ দি ম্যাট্রিক্স, ফাইন্ড আইগেন ভ্যালুজ and eigenvectors of the matrix first bracket 1 minus 1 0 1 2 minus 1 3 2 minus 2। ওকে, এটার আইগেন ভ্যালুজ এবং আইগেন ভেক্টরস বের করতে হবে। কিভাবে করব? আনসার ফার্স্টে লিখব ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন ইজ, ফার্স্টে আমরা লিখব ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন ইজ। দেখ, যাদের প্রবলেম থাকবে জিজ্ঞেস করবি, কিন্তু বারবার বলছি এইগুলোতে প্রবলেম থাকলে কিন্তু ভীষণ প্রবলেম হবে। ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন ইজ, ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন কি হতে চলেছে? ডিটারমিনেন্ট 1 মাইনাস ল্যামডা মাইনাস 1 0 1 2 মাইনাস ল্যামডা মাইনাস 1 3 2 মাইনাস 2 মাইনাস ল্যামডা, এটা ইকুয়ালস টু 0। ডিটারমিনেন্টটাকে ব্রেক করছি, অর 1 মাইনাস ল্যামডা মাল্টিপ্লাইড বাই 2 মাইনাস ল্যামডা ইন্টু মাইনাস 2 মাইনাস ল্যামডা। ওকে, মাইনাস মাইনাস প্লাস 2, তারপরে আসবে মাইনাস অফ মাইনাস 1, তারপরে আসবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট মাইনাস 2 মাইনাস ল্যামডা মাইনাস মাইনাস প্লাস 3, এটা ইকুয়ালস টু 0। ওকে, অর 1 মাইনাস ল্যামডা সেকেন্ড ব্র্যাকেট 2 মাইনাস ল্যামডা আর মাইনাসটা কমন নিলে 2 প্লাস ল্যামডা, তাহলে মাইনাস অফ 4 মাইনাস ল্যামডা স্কোয়ার। ওকে, প্লাস 2 সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজড প্লাস এখানে আসছে 1 মাইনাস ল্যামডা ইকুয়ালস টু 0। অর 1 মাইনাস ল্যামডা এখান থেকে কমন নিয়ে নিলে এখানে পড়ে থাকবে হচ্ছে মাইনাস 4 প্লাস ল্যামডা স্কোয়ার প্লাস 2 প্লাস 1। ঠিক আছে, এটা ইকুয়ালস টু 0। দেয়ারফর 1 মাইনাস ল্যামডা, তারপরে হবে ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস 1 ইকুয়ালস টু 0। দেয়ারফর ল্যামডা ইকুয়ালস টু একটা চলে আসবে প্লাস 1, আর একটা চলে আসবে আবার প্লাস 1, আর একটা চলে আসবে মাইনাস 1। ঠিক বলছি? তাহলে ল্যামডা ইকুয়ালস টু আমরা যেটা মানে আইগেন ভ্যালুস যেগুলো পেলাম, ল্যামডা ইকুয়ালস টু 1 আইগেন ভ্যালু হ্যাজ অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিসিটি কত?
algebraic multiplicity means কি? algebraic multiplicity means an eigenvalue is occurring how many times? আবার বলছি, an eigenvalue is occurring how many times is called its algebraic multiplicity. That is, it is a multiple root of the characteristic equation. Lambda equals to 1 is a multiple root of the characteristic equation of order 2. That's why eigenvalue has lambda equals to 1 eigenvalue has algebraic multiplicity 2. Algebraic multiplicity, algebraic multiplicity 2. Correct? Correct. Next, lambda equals to -1 has eigenvalue, অর্পিতা কত হবে? lambda equals to 1 eigenvalue has algebraic multiplicity কত হবে অর্পিতা? বলবি কত হবে রে? বল না, ঠিক হোক ভুল হোক বল, কত হবে? 1 আসবে। এইবারে প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে স্যার জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি কি? জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি এখন বেরোবে না। জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটিটা বেরোবে কখন? যদি আমরা আইগেন ভেক্টর বের করি। आइगन वैल्यूज কিন্তু অলরেডি বের হয়ে গেছে। आइगन वैल्यूज ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है? अब हम लोगों को आइगन वेक्टर्स निकालना है, तो आइगन वेक्टर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? आइगन वेक्टर क्या होता है? आइगन वेक्टर का डेफिनेशन होता है, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन of the homogeneous system, of the homogeneous system ax equals to lambda x or a minus lambda in capital X equals to O is called eigenvector, eigenvector corresponding to the eigenvalue, corresponding to the eigenvalue, corresponding to the eigenvalue lambda. Okay, this is called eigenvector. তাহলে এবারে lambda equals to 1 এর রেসপেক্টে eigenvector কি হবে? For lambda equals to 1, lambda equals to 1 এর রেসপেক্টে eigenvector এর বের করার জন্য আমরা কি করব? ডিটারমিনেন্ট 1 মাইনাস ল্যামডা, ল্যামডা মানে কত আসবে? এখানে 1 আসবে, তো তাহলে 1 মাইনাস 1 মাইনাস 1 0, তারপরে কত আসবে? 1 2 মাইনাস 1 2 মাইনাস 1 মাইনাস 1 3 2 3 2, তারপরে আসছে মাইনাস 2 মাইনাস 1, ঠিক আছে? এটা ম্যাট্রিক্সের মধ্যে দিতে হবে, দিয়ে তারপরে কলাম ম্যাট্রিক্স x1 x2 x3, তাহলে এটা আসবে এদিকে কত? 0 0 0, রাইট? দিস ইজ হোমোজেনাস সিস্টেম। তাহলে এটাকে যদি আমরা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন ফর্মে লিখি তাহলে কত আসবে? এটা আসবে 0 মাইনাস 1 0, দেন 1 1 মাইনাস 1, তারপরে আসবে 3 2 মাইনাস 3, কারেক্ট? এটা আসবে, তারপরে আসবে x1 x2 x3 and then 0 0 0, ওকে? এখন কোএফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স যেটা আছে সেইটার আমরা কি করব? रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म করব। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो आ रहा है उसको रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है? टू determine the non-trivial solution, because homogeneous system has always trivial solution, that is 0 0 0 is always a solution of that system. We have to find a non-trivial solution, that is a solution apart from ऑर्डर ट्रिपलेट 0 0 0, उसको छोड़ के एक सॉल्यूशन चाहिए। 0 minus 1 0 1 1 minus 1 3 2 minus 3. Now we are reducing this matrix to row reduced echelon form, that is R3 R3 minus 3 R
টু, এটা যদি করি তাহলে কি আসবে 0 -1 0, তাহলে তারপরে আসবে 0, তারপরে আসছে -1, এখানে তো 1 1 -1টা থাকবে, আর এখানে 0 -1, আর তারপরে কত আসছে -3, এরকম আসছে কি দেখতো। তাহলে ল্যামডা ইকুয়ালস টু 1 এর রেসপেক্টে প্রবাবলি এরকমই আসছে, তাই তো? কত আসবে? ও 2 দিয়ে করছি, ঠিক ঠিক, এটা তো 0 আসবে। 0 -1, আমি 1 লাস্টেরটা 1 দিয়ে করে ফেলেছি, ওটা হচ্ছে 0 আসবে। তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে R3 মাইনাস যদি R1 করে দিই, তাহলে 0 -1 0 1 1 -1 0 0 0, এটা চলে আসছে। ওকে, তাহলে আর তার সাথে আমরা আরেকটা কাজ চাইলে করতে পারি, না করলে অসুবিধা নেই, সেটা হচ্ছে R2 প্লাস R1 যদি করে দিই তাহলে কত আসবে 0 -1 0, তারপরে হবে 1 0 -1, তারপরে আসবে 0 0 0, এটা চলে আসছে। এটাকে যদি সলভ করি তাহলে ফার্স্টের পার্টটা আসবে আহ -x2 ইকুয়ালস টু 0, তাই তো? তারপরেরটা কত আসবে x1 -x3 ইকুয়ালস টু হচ্ছে 0, তাহলে x2 টা অলওয়েজ 0, আর x1 টা আসছে x3 এর সঙ্গে ইকুয়াল। তাহলে আইগেন ভেক্টর কিভাবে লিখবো? আইগেন ভেক্টর কিভাবে লিখবো? x1 x2 x3 কলাম ভেক্টর equals to x1 means x3, x2 means 0 and x3 means x3। তাহলে x3 টাকে যদি আমরা স্কেলার হিসেবে ট্রিট করি তাহলে এটা আসবে 1 0 1, এটা হচ্ছে আইগেন ভেক্টর। আইগেন ভেক্টর করেসপন্ডিং টু আইগেন ভ্যালু 1, তাই তো? তাহলে এইটা যদি আইগেন ভেক্টর হয় তাহলে এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে আমরা যদি আইগেন স্পেস, আইগেন স্পেস বা ক্যারেক্টারিস্টিক সাবস্পেসও বলা হয়, আইগেন স্পেস অবলিক ক্যারেক্টারিস্টিক সাবস্পেস, আইগেন স্পেস অর ক্যারেক্টারিস্টিক সাবস্পেস, ঠিক আছে? ক্যাপিটাল ই ল্যামডা ইকুয়ালস টু 1, এটা কি হবে? এটা হয়ে যাবে লিনিয়ার স্প্যান অফ 1 0 1, দ্যাট ভেক্টরের লিনিয়ার স্প্যানটা হবে। এবার লিনিয়ার স্প্যানের মধ্যে দেখ, আমরা জানি যে এনি এনি সিঙ্গলটন সেট, এনি সিঙ্গলটন সেট বলেছিলাম আগে তোদেরকে, containing a non-null vector, containing a non-null vector, non-null vector is linearly independent, is linearly independent, is linearly independent। তাহলে এবার বুঝতে হবে এটা যদি linearly independent হয় তাহলে therefore second bracket 1 0 1 column vector is a basis of, is a basis of eigenspace, is a basis of eigenspace। তাহলে ডাইমেনশন অফ আইগেনস্পেস কি হবে? বেসিসে কতগুলো ভেক্টর আছে বল, বেসিসে কটা ভেক্টর আছে? কতগুলো ভেক্টর দেখতে পাচ্ছি বেসিসে? একটা। তাহলে ডাইমেনশন অফ আইগেনস্পেস কত হবে? 1, and this is called geometric multiplicity, this is called geometric multiplicity, this is called geometric multiplicity। ওকে, অসুবিধা নেই। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ল্যামডা ইকুয়ালস টু 1 এর রেসপেক্টে, ল্যামডা ইকুয়ালস টু 1 এর রেসপেক্টে আমরা খুব ইজিলি আইগেন ভেক্টর বের করে ফেলতে পারলাম, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি, দ্যাট ইজ আইগেন স্পেস অর ক্যারেক্টারিস্টিক সাবস্পেসের আমরা ডাইমেনশন বের করে নিতে পারলাম। ওকে, এতটা অবধি কোনো প্রবলেম? একদম হ্যাঁ বলো। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है
उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, तो प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल मतलब ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल होता है, हाँ कि ना? यही होता है। तो इसका हर एक एलिमेंट से अगर लैम्डा को माइनस करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको एक डिटर्मिनेंट के अंदर अगर रखेंगे और उसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, ये मैट्रिक्स थ्री ऑर्डर का था, ये मैट्रिक्स का साइज क्या था? थ्री। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, तो तीन आइगन वैल्यूज हम लोगों का आएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यूज। अब तीन आइगन वैल्यूज में से हो सकता है कि कोई आइगन वैल्यू एक से ज्यादा बार ऑकर कर रहा है। अगर एक बार ऑकर करेगा, जैसे देखो -1, -1 कितना टाइम्स ऑकर कर रहा है? एक बार। उसका मतलब उसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा 1। लैम्डा इक्वल्स टू 1 कितना टाइम्स ऑकर कर रहा है? उसका 2 टाइम्स है, मतलब कि ये एक मल्टीपल रूट है। मल्टीपल रूट और रिपीटेड रूट और इटरेटिव रूट है किसका? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। ठीक है। तो मल्टीपल रूट का जो भी ऑर्डर होगा, ऑर्डर मतलब जितना टाइम्स ऑकर करता है उसी को तो हम लोग ऑर्डर बोलते हैं ना। तो वो ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर ही हो जाएगा यहाँ पे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। समझ में आ गया? और आइगन वेक्टर क्या होता है? आइगन वेक्टर क्या होता है कि ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। अब आइगन वैल्यू चेंज होने से आइगन वेक्टर ऑब्वियसली चेंज होगा, बिकॉज लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंट है। लैम्डा को अगर तुम 1 लोगे, तो तुम्हारा जो आइगन वेक्टर आने वाला है लैम्डा इक्वल्स टू -1 लेने से आइगन वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो इसका जो नॉन ट्रिवियल मतलब कि नॉन नल और नॉन जीरो जो सोल्यूशन आता है इस होमोजेनस सिस्टम का, इसी को हम लोग आइगन वेक्टर बोलते हैं। तो इसका आसान टेक्निक क्या है? जो भी मैट्रिक्स है उसका डायगोनल से वो कॉरेस्पॉन्ड, वो जो आइगन वैल्यू है, यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू 1 हम लोग ले रहे हैं, उसको माइनस करना है प्रिंसिपल डायगोनल से। उसको कोइफिशिएंट मैट्रिक्स मान के x1 x2 x3 एक कॉलम वेक्टर, वेरिएबल कॉलम वेक्टर लेके, और राइट हैंड साइड में 0 0 0 लेके एक होमोजेनस सिस्टम फॉर्म करना है। और उसका कोइफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लोगों ने क्या किया है? यहाँ पे रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया है। क्यों? क्योंकि रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म से हम लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि इसका रैंक कितना है। देखो रैंक तो पता चल गया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक है 2 और नंबर ऑफ अननोन्स क्या है? 3। तो अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होता है, तो क्या होगा? मैट्रिक्स का मतलब कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसका एक सॉल्यूशन रहेगा कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन रहेगा? क्या होगा? यहाँ पे जो रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म हम लोगों का निकला है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे लास्ट जो रो है वो 0 आ गया है। तो जितना नॉन जीरो रो एक मैट्रिक्स का रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म में रहता है, ये तो इकेलॉन फॉर्म नहीं है, इकेलॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये प्योरली इकेलॉन फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये रो रिड्यूस्ड फॉर्म तो है। ठीक है, लगभग ये रो रिड्यूस्ड के आसपास है, कर किया जा सकता है। फर्स्ट जो रो है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो रिड्यूस्ड आ जाएगा। कितना नॉन जीरो रोज दिखाई दे रहा है? दो। मतलब कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक है 2। ठीक है। अगर कोई हमको बोलेगा कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल दीजिए, तो सबसे बढ़िया तरीका जो है, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो होगा वो जो आएगा, उसको उसको रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है, रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स जो है, रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स ना बोल के इसको साइज ऑफ जो गिवन मैट्रिक्स है या फिर ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स जो है, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स जो है उससे माइनस कर देने से जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आ जाता है। इसका शॉर्टकट रूल है। সবাই বুঝতে পারছিস তো? তোর যে ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে সেটা কত অর্ডারের ম্যাট্রিক্স ছিল? 3 অর্ডারের ম্যাট্রিক্স ছিল। তুই রো রিডিউসড ইকেলন ফর্মটাকে চটপট দেখে নে, এখানে কতগুলো নন জিরো রো আছে? দুটো। তাহলে 3 মাইনাস 2 কত আসবে? 1। এই দেখ, জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি কত এসেছে? কত এসেছে জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি? 1। বোঝা গেল? তাহলে এবারে প্রশ্ন হচ্ছে আইগেন স্পেস বা ক্যারেক্টারিস্টিক সাবস্পেস কাকে বলে স্যার? আইগেন স্পেস বা ক্যারেক্টারিস্টিক সাবস্পেস কাকে বলে? মনে রাখতে হবে যে আইগেন ভেক্টরস যারা বেরোলো তাদের সাথে যদি নাল ভেক্টরকে আমরা ইনক্লুড করি, দেন নাল ভেক্টর টুগেদার উইথ দি আইগেন ভেক্টরস উইল ফর্ম এ সাবস্পেস
will form a subspace of the vector space corresponding to the eigenvalue here lambda equals to 1. That subspace is called characteristic subspace. So very easy, for any particular eigenvalue, if you determine all the eigenvectors, then all the eigenvectors together with the null vector forms a subspace of the vector space, which is called characteristic subspace or eigenspace. So geometric multiplicity is nothing but dimension of the characteristic subspace. ঠিক আছে, geometric multiplicity is the dimension of characteristic subspace. ওকে, এখনো একটা কাজ বাকি আছে, সেটা হচ্ছে আইগেন ভ্যালু, আইগেন ভেক্টর করেসপন্ডিং টু ল্যামডা ইকুয়ালস টু -1। তাহলে ফর ল্যামডা ইকুয়ালস টু -1, ফর ল্যামডা ইকুয়ালস টু -1 আইগেন ভেক্টর বের করার নিয়ম কি? 1 মাইনাস অফ -1 মানে 1 প্লাস 1 -1 0, 1 2 মাইনাস অফ -1 দ্যাট ইজ 2 প্লাস 1 -1, তারপরে হবে 3 2, তারপরে হবে -2 মাইনাস অফ -1 মানে +1, দেন x1 x2 x3, দেন 0 0 0। ওকে, এটা আসবে। তাহলে এখান থেকে ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে 2 -1 0 1 3 -1 3 2 -1। ওকে, তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে x1 x2 x3। ওকে, তারপরে হচ্ছে 0 0 0। নাও কোএফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স যেটা আছে সেটাকে আবার আমরা রো রিডাকশন করব। 2 -1 0 1 3 -1 3 2 -1। এবার একটা মজার ব্যাপার দেখ, তুই দেখলেই বুঝতে পারবি, সেটা হচ্ছে r3 মাইনাস যদি r1 প্লাস r2 করে দিই কি আসবে বল? তাহলে আসছে দেখ 2 -1 0, তারপরে চলে আসছে 1 3 -1, দেন হচ্ছে 0, তারপরে হচ্ছে 0, তারপরে হচ্ছে 0, আবার সে একটা রো 0 চলে এলো। ওকে, তাহলে এখান থেকে যদি আমরা সলিউশনের দিকে যাই তাহলে কি আসবে? 2x1 x2 এটা ইকুয়ালস টু হচ্ছে 0, আরেকটা হচ্ছে x1 3x2 x3 ইকুয়ালস টু হচ্ছে 0। তাহলে এখান থেকে x2 আমরা পেয়ে যাচ্ছি 2x1, আর এখানে যদি x2 এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিই তাহলে x1 6x1 x3 ইকুয়ালস টু হচ্ছে 0। দেয়ারফোর এখানে x3 ইকুয়ালস টু আসছে 7x1। তাহলে আমাদের এখানে আইগেন ভেক্টরটা আসবে x1 x2 x3, দেন এটা আসবে x1 মানে হচ্ছে আচ্ছা x1 মানে x1 x2 মানে 2x1 x3 মানে হচ্ছে 7x1 হলো, ইকুয়ালস টু x1 1 2 7 হলো। তাহলে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আইগেন স্পেস কি আসছে, এটাই কিন্তু আইগেন ভেক্টর, এইটাই হচ্ছে আমাদের আইগেন ভেক্টর, এটা আইগেন ভেক্টর। তাহলে আইগেন স্পেসটা কি আসছে? আইগেন স্পেস চলে আসবে লিনিয়ার স্প্যান অফ 1 2 7। ঠিক বলছি তো? লিনিয়ার স্প্যান অফ 1 2 7। তাহলে এটার ক্ষেত্রে আহ, সে একই ব্যাপার, ডাইমেনশন অফ আইগেন স্পেস মানে এটা তাহলে 1 2 7টা সেকেন্ড ব্র্যাকেট 1 2 7টা কি ফর্ম করবে? ইজ এ বেসিস অফ, ইজ এ ইজ এ বেসিস অফ আইগেন স্পেস, ইজ এ বেসিস অফ আইগেন স্পেস। তাহলে ডাইমেনশন অফ আইগেন স্পেস কি হবে? ডাইমেনশন অফ আইগেন স্পেস ইকুয়ালস টু 1, ডাইমেনশন অফ আইগেন স্পেস ইকুয়ালস টু 1। তাহলে বেসিক্যালি আমরা দেখতে পাচ্ছি এর জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি কি হবে? জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি কি হবে? এটা 1 হবে। ঠিক বলছি তো? দেখে নেব।
দেখ, এটার মধ্যে কোনো ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস কর। এইবারে আমরা যেটা করব, যে ম্যাট্রিক্সটা আমরা দেখলাম সেই ম্যাট্রিক্সটার ক্ষেত্রে আমরা ক্যালে হ্যামিল্টন থিওরাম একবার ভেরিফাই করে নিতে পারি। ওই সেম ম্যাট্রিক্সের উপরেই আমি কাজ করছি, ক্যালে হ্যামিল্টন থিওরামের ভেরিফিকেশন লিখছি। তাহলে কোয়েশ্চেন, ভেরিফাই ভেরিফাই ক্যালে হ্যামিল্টন থিওরাম, ভেরিফাই ক্যালে হ্যামিল্টন থিওরাম, verify Cayley-Hamilton theorem for the matrix, for the matrix, for the matrix 1 minus 1 0 1 2 minus 1 3 2 minus 2, যে ম্যাট্রিক্সটা ছিল সেই ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমরা কি করব, ক্যালে হ্যামিল্টন থিওরামকে ভেরিফাই করব। ঠিক আছে, এবারে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, আমরা একটু আগেই বের করেছিলাম এর ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনটা কি ছিল। ক্যালে হ্যামিল্টন থিওরাম বলছে এভরি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স স্যাটিসফাইজ ইটস ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন, তাই তো? এভরি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স স্যাটিসফাইজ স্যাটিসফাইজ ইটস ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন, ইটস ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন। ওকে, তাহলে এর ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনটা উপরে আমরা একটু বের করেছিলাম, একটু জাস্ট ওটা দেখে লিখে দিচ্ছি কারণ আর ওটাকে বের করছি না। 1 মাইনাস ল্যামডা ইন্টু ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস 1 ইকুয়ালস টু 0 ছিল, তাই তো? তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন ছিল 1 মাইনাস ল্যামডা ইন্টু ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস 1 ইকুয়ালস টু হচ্ছে 0। তাহলে আমরা চেক করব যে ক্যাপিটাল I3 মাইনাস ক্যাপিটাল এ কত আসছে। কত আসছে? ক্যাপিটাল I3 মাইনাস ক্যাপিটাল এ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 মাইনাস 1 মাইনাস 1 0 1 2 মাইনাস 1 3 2 মাইনাস 2। ঠিক আছে, তাহলে মাইনাস করলে কত হবে? 1 মাইনাস 1 মানে হচ্ছে 0, 0 মাইনাস অফ মাইনাস 1 মানে 1, তারপরে হচ্ছে 0, তারপরে 0 মাইনাস 1 মাইনাস 1 1 মাইনাস 2 মানে মাইনাস 1, 0 মাইনাস অফ মাইনাস 1 মানে 1, তারপরে 0 এখানে হবে মাইনাস 3 মাইনাস 2, তারপরে হবে 1 প্লাস 2 মানে আসবে 3। এই ম্যাট্রিক্সটা আসছে। আর ক্যাপিটাল এ স্কোয়ার মাইনাস I3, এটা আমাদের দরকার। তাহলে ক্যাপিটাল এ স্কোয়ার প্রথমে লাগবে। ক্যাপিটাল এ স্কোয়ার মানে কোন ম্যাট্রিক্সটা? 1 মাইনাস 1 0 1 2 মাইনাস 1 3 2 মাইনাস 2। ওকে, তারপরে আবার 1 মাইনাস 1 0 1 2 মাইনাস 1 3 2 মাইনাস 2, তারপরে মাইনাস দিয়ে হচ্ছে 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ওকে, এটা আসবে ইকুয়ালস টু, এবার এ স্কোয়ার করতে গেলে কি করতে হবে? দেখ আমি কিভাবে প্রোডাক্টটা করি জানিস ভালোভাবে। এটার সঙ্গে এটা ফার্স্ট, ঠিক আছে, তারপরে এটার সঙ্গে এটা, তারপরে এটার সাথে এটা, সেটা হবে ফার্স্ট এলিমেন্ট। তাহলে কত হবে? 1 মাইনাস 1 0, তারপরে প্লাস 3 মানে 3, তারপরে আসবে মাইনাস 1 মাইনাস 2 মানে মাইনাস 3, আবার মাইনাস 3, একবার চেক করে নিবি প্রোডাক্টটা ঠিক করছি কিনা। 1 ইন্টু 0, তারপরে হবে 1 1, তারপরে আসবে 1 প্লাস 2 3। আচ্ছা দাঁড়া, দেখে নিচ্ছি। 1, ঠিক আছে,
আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আহ, তারপরে হচ্ছে 1, তারপরে হচ্ছে 2, 3 মাইনাস 3, এইটা আসবে 0। তারপরে আসবে -1 প্লাস 4, মানে আসছে 3 মাইনাস 2, দেখেন এটা 1 আসছে কিনা, আবার চেক করছি, -1 প্লাস 4, তাহলে -1 প্লাস 4 মানে হচ্ছে 3, 3 মাইনাস 2 মানে হচ্ছে 1। তারপরে আসছে 0, তারপরে আসছে -2 প্লাস 2 মানে হচ্ছে 0, তারপরে আসছে 3, তারপরে আসবে 2, 5, 5, 5 মাইনাস 6 মানে -1, তারপরে আসবে -3 প্লাস 4, তারপরে আসবে 1, তাহলে 1 মাইনাস 4 মানে আসবে -3, তারপরে আসবে 0 -2 প্লাস 4, -2 প্লাস 4 মানে হচ্ছে 2, -1 0 0 0 1 0 0 0 1, একবার চেক করে নে, আসছে? ফার্স্টেরটা 0 আসবে, 1 -1 0, হ্যাঁ ফার্স্টেরটা তো 0ই আসছে, ঠিক। এইটা 0 আছে না, এটা তো 0 আছে, বাকিগুলো ঠিক আছে কি? দেখে নে। তারপরে হচ্ছে -1, -3, 1, শুধু ডায়াগোনাল গুলো চেঞ্জ হবে, 0 0 0, তারপরে আসবে -1 -3 1, এটা আসবে। এবার এই দুটো ম্যাট্রিক্সকে মাল্টিপ্লাই করে যদি 0 চলে আসে, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের একদম ঠিকঠাক আছে, এবং সেটাই আসা উচিত। I3 মাইনাস a মাল্টিপ্লাইড বাই a স্কোয়ার মাইনাস i, এই দুটো ম্যাট্রিক্সকে মাল্টিপ্লাই করো, তাহলে প্রথম যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা একটু লিখে দিই, -1 -3 1 0 0 0 -1 -3 1, হলো এটা। আর তারপরে কি হবে, 0 1 0 -1 -1 1, 0 1 0 -1 -1 1, ঠিক আছে, 0 1 0 -1 -1 1, -3 -2 3, -3 -2, তারপরে কত বললাম, 3 3, এটা, এই দুটোকে প্রোডাক্ট করতে হবে। বল এবারে কি আসছে, 0 0, চেক করে নিচ্ছি একবার, 0 0 0 0, +1 -1 0, -3 +3, +3 -3 0, -1 0 1 0, 3 -3 0, 9 -9 0, -3 3 0, দেখাচ্ছে? তাহলে আমরা বলতে পারবো যে ক্যালে হ্যামিল্টন থিওরাম ইজ ভেরিফাইড। ওকে। এর পরের নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা আমরা লিখব, ফাইন্ড দি আইগেন ভ্যালুজ অ্যান্ড আইগেন ভেক্টরস অফ দি ম্যাট্রিক্স। আবার একটা ওরকম অঙ্ক, ফাইন্ড দি
eigenvalues and eigenvectors of the matrix capital A equals to 3, 2, 1 ইনফ্যাক্ট, তারপরে হবে 2, 3, 1 আর তারপরে হচ্ছে 0, 0, 1। এটা এর ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন কি হবে? ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন ইজ characteristic equation is determinant 3 minus lambda 2 1 2 3 minus lambda 1 0 0 1 minus lambda। তাহলে বেটার হচ্ছে থার্ড রো এর রেসপেক্টে আমরা ব্রেক করব। তাহলে 1 মাইনাস ল্যামডা ইন্টু 3 মাইনাস ল্যামডা ইন্টু 3 মাইনাস ল্যামডা, মানে 3 মাইনাস ল্যামডার হোল স্কোয়ার মাইনাস 4 এরকম আসবে। এটা ইকুয়ালস টু 0। তাহলে 1 মাইনাস ল্যামডা ইন্টু 9 মাইনাস 6 ল্যামডা প্লাস ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস 4 ইকুয়ালস টু 0। দেয়ারফোর 1 মাইনাস ল্যামডা, তারপরে আসছে 5 মাইনাস 6 ল্যামডা প্লাস ল্যামডা স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 0। এটাকে ফ্যাক্টরাইজ করছি 1 মাইনাস ল্যামডা ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস 3 ল্যামডা মাইনাস 2 ল্যামডা। ঠিক আছে, এটা কি ফ্যাক্টরাইজ হবে? এটা 5 প্লাস 1 এ হয়ে যাবে, তাই না? এটাকে করে দিচ্ছি 5 মাইনাস 5 ল্যামডা মাইনাস ল্যামডা প্লাস 5, এইভাবে করলে আশা করি হয়ে যাবে। তাহলে 1 মাইনাস ল্যামডা, তারপরে আসবে ল্যামডা ইন্টু ল্যামডা মাইনাস 5 মাইনাস 1 ল্যামডা মাইনাস 5 ইকুয়ালস টু 0। তাহলে 1 মাইনাস ল্যামডা ইন্টু ল্যামডা মাইনাস 1, তাহলে বেসিক্যালি এটা 1 মাইনাস ল্যামডা হোল স্কোয়ার ইন্টু ল্যামডা মাইনাস 5 ইকুয়ালস টু 0। তাহলে ল্যামডা ইকুয়ালস টু 1 আসবে, একটা 1, 1 একটা 5 আসবে। এবার আইগেন ভেক্টরে যেতে হবে, তাই তো? তাহলে ফর ল্যামডা ইকুয়ালস টু 1, ফর ল্যামডা ইকুয়ালস টু 1 আইগেন ভেক্টরে যেতে হবে। ম্যাট্রিক্স 3 মাইনাস 1 2 1, তারপরে হবে 2 3 মাইনাস 1 1, তারপরে হবে 0 0 1 মাইনাস 1 এরকম আসবে। তাহলে প্রথমেই তো একটা রো 0 চলে আসছে। তাহলে এটাকে আপাতত লিখছি হোমোজেনাস সিস্টেমটা x1 x2 x3, তারপরে আসছে 0 0 0। তাহলে কোএফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স কি আসছে? কোএফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স হবে 2 2 1 2 2 1, তাই তো? 0 0 0, এটা ভারী অদ্ভুত কিন্তু দুটো রো 0 চলে আসবে। তাহলে যখনই আমরা r2 মাইনাস r1 করব আমাদের কিন্তু চলে আসবে 2 2 1 0 0 0 0 0 0। তাহলে এটা তো আমরা বুঝতে পারছি যে এইটার জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি কত হতে চলেছে। কত হতে চলেছে জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি? ফর্মুলাটা তো বলে দিলাম যে যদি ডাইরেক্ট জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি বুঝতে চাই তাহলে জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি ইকুয়ালস টু সাইজ অফ দি ম্যাট্রিক্স, কারেক্ট, 2 হবে। সাইজ অফ ম্যাট্রিক্স, সাইজ অফ ম্যাট্রিক্স মাইনাস র্যাঙ্ক অফ কোএফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স, মাইনাস র্যাঙ্ক অফ কোএফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স। ঠিক আছে, তাহলে এটা কত আসবে? এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে 2 আসবে। তাহলে 2 তো চলেও আসবে এখানে, 2x1 প্লাস 2x2 প্লাস x3 ইকুয়ালস টু হচ্ছে 0। তাহলে এইখান থেকে x3 ইকুয়ালস টু মাইনাস 2x1 মাইনাস 2x2। দেয়ারফোর অর্ডার ট্রি, মানে কলাম ভেক্টর x1 x2 x3 ইকুয়ালস টু
এখানে হবে x1 এর জায়গাতে বসাচ্ছি x1, x2 এর জায়গাতে x2, x3 এর জায়গাতে -2x1 -2x2। তাহলে এইটাকে যদি আমরা লিনিয়ার কম্বিনেশন করে লিখি তাহলে x1 1 0 -2 প্লাস x2 এটা হবে 0 1 -2। তাহলে সরাসরি আমরা বলতে পারবো যে দেয়ারফর আইগেন ভেক্টর কি হবে? আইগেন ভেক্টর আসছে ল্যামডা, ল্যামডা বা মিউ, কিছু একটা অন্য কিছু কনস্ট্যান্ট দিয়ে দিচ্ছি, মিউ1 1 0 -2 প্লাস মিউ2 0 1 -2, মিউ1 কমা মিউ2 আর স্কেলার্স। তাহলে আইগেন স্পেস কি হবে? যদিও এখানে আইগেন স্পেস চাইনি, জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটিও কিন্তু বের করতে বলেনি, কিন্তু তাও আমি সবটাই করে রেখে দিচ্ছি। আইগেন স্পেস কি হবে? বল আইগেন স্পেস কি হবে? আইগেন স্পেস হবে লিনিয়ার স্প্যান অফ সেকেন্ড ব্র্যাকেট 1 0 -2 0 1 -2। এবার দেখতে পাবো এই যে ভেতরে যে সেটটা আছে না, এটা তুই নিজে একবার টেস্ট করে দেখে নিবি। সেকেন্ড ব্র্যাকেট 1 0 -2 0 1 -2 is a is linearly independent, hence a basis for eigenspace, hence a basis for eigenspace, hence a basis for eigenspace, okay, hence a basis for eigenspace। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি, জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি, জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি উইল বি কত বল? 2, 2 আসবে। এবার আমাদের কিন্তু এখনো একটা আইগেন ভ্যালু আছে, কোন আইগেন ভ্যালুটা? 5। 5 এর রেসপেক্টে আমাদেরকে দেখতে হবে যে তার জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি বা আইগেন ভেক্টর কত আসছে। ফর ল্যামডা ইকুয়ালস টু 5, ফর ল্যামডা ইকুয়ালস টু 5 কোএফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটা কিরকম আসবে? 3 5 2 1, তারপরে আসবে 2 3 5 1, তারপরে আসবে 0 0 1 5, দেন x1 x2 x3, ওকে, দেন 0 0 0, এটা আসবে। হয়ে গেছে। তাহলে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি -2 2 1, 2 -2 1 হলো, তারপরে হবে 0 0 -4, কারেক্ট। তাহলে এখান থেকে x1 x2 x3 0 0 0, কোএফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটা লিখে ফেল। কোএফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স কত আসবে? -2 2 1, তারপরে 2 -2 1, দেন আসবে 0 0 -4। এটাকে এবার আমরা কিভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারি? সেটা হচ্ছে R2 প্লাস R1 করে দিচ্ছি, তাহলে -2 2 1 0 0 2 এরকম আসবে। আর এখানে আসছে 0 0 -4 এরকম। তাহলে একটা কাজ করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে R3 R3 প্লাস 2 R2 যদি করে দিই, তাহলে 2 2 1 -2 2 1 0 0, আর এখানে একটা হাফ R2 করে দিচ্ছি তার সঙ্গে, তাহলে 0 0 1 চলে আসবে, 0 0 0। বুঝতেই পারছি জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি এখানে কত আসবে? 1। তাহলে এখান থেকে সলিউশন বের করলে কি আসবে? 2x1 প্লাস 2x2 প্লাস x3, এটা ইকুয়ালস টু 0। আর আরেকটা আসছে x3 ইকুয়ালস টু 0। তাহলে x3 যদি 0 পুট করে দেওয়া হয় তাহলে x2 ইকুয়ালস টু x1 আসবে। তাহলে জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি বা আইগেন ভেক্টরটা কি আসতে চলেছে? আইগেন ভেক্টর হচ্ছে x1 x2 x3, তারপরে আসবে x1 x1 0, তাহলে এটা আসবে x1 1 1 0। তাহলে আইগেন স্পেস কি হবে? আইগেন স্পেস ইকুয়ালস টু লিনিয়ার স্প্যান অফ 1 1 0, আর ওটাই হবে আইগেন ভেক্টর যেটা উপরে লিখেছি। তাহলে এর ডাইমেনশন কত হবে? ডাইমেনশন চলে আসছে 1, আইগেন স্পেসের ডাইমেনশন হচ্ছে 1, মানে জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি হবে 1, জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি হবে 1।
দেখ, আবারও বলছি, যদি কোনো ডাউট থাকে জিজ্ঞেস কর। প্রিয়া ঠিক আছে তো? আর লিজা কি বলছে? লিজা বুঝতে পারছে তো? এবারে আমি একটা ছোট্ট ডেফিনিশন বলে দিচ্ছি, এটা একটু আমরা মনে রাখবো। সেটা হচ্ছে, একটা ম্যাট্রিক্সকে কখন সিমিলার ম্যাট্রিক্স বলা হবে। আরেকটা জিনিস দরকার, সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের কনগ্রুয়েন্ট ম্যাট্রিক্স। তাহলে দুটো ডেফিনিশন বলছি, দুটো ডেফিনিশন একটু লিখে রাখতে হবে। খুবই সহজ, এবং এই দুটো নিয়ে আমাদের অনেক সময় মনে কনফিউশনও তৈরি হয়। ফার্স্ট হচ্ছে সিমিলার ম্যাট্রিসেস। ফার্স্ট কি বললাম? সিমিলার ম্যাট্রিসেস। সিমিলার ম্যাট্রিসেস, দুটো ম্যাট্রিক্সকে কখন সিমিলার বলবো, খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? তাহলে an n cross n matrix, an n cross n matrix capital A over a field capital F is said to be similar, is said to be similar to another, to another n cross n matrix, to another n cross n matrix capital B, ঠিক আছে? If there exists a non-singular matrix, there exists a non-singular matrix capital P such that capital B equals to P inverse AP। ভালো করে দেখে নিবি, একটা ম্যাট্রিক্স যদি নন সিঙ্গুলার পাওয়া যায় ক্যাপিটাল পি, যাতে করে পি ইনভার্স এপিটা বি এর সঙ্গে ইকুয়াল হচ্ছে, তখন আমরা বলতে পারবো ম্যাট্রিক্স দুটো হচ্ছে একটা আরেকটার সঙ্গে সিমিলার। বোঝা গেল?
এটা হচ্ছে সিমিলারিটি ডেফিনিশন। আর আরেকটা হচ্ছে কনগ্রুয়েন্স ম্যাট্রিসেস বা কনগ্রুয়েন্ট ম্যাট্রিসেস। ঠিক আছে, তাহলে এবারে লিখবো কনগ্রুয়েন্ট ম্যাট্রিসেস। কনগ্রুয়েন্ট ম্যাট্রিসেস হয়েছে। তাহলে ক্যাপিটাল এ ধরে নিচ্ছে একটা এ আই জে এন ক্রস এন ম্যাট্রিক্স। ঠিক আছে, ইফ ক্যাপিটাল এ, if capital A is congruent to capital B, ক্যাপিটাল বিটা অবভিয়াসলি হবে বি আই জে এন ক্রস এন টাইপের একটা ম্যাট্রিক্স। ঠিক আছে, ইফ দেয়ার এক্সিস্টস, ইফ তো লেখা আছে ওখানে, মানে এখানে ইফটাকে কেটে দিচ্ছি, লিখছি যে ক্যাপিটাল এ ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু ক্যাপিটাল বি ইফ দেয়ার এক্সিস্টস এ নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স, নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স ক্যাপিটাল পি such that B equals to P transpose AP। লক্ষ্য কর দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা মানে সিমিলারিটি আছে। সিমিলার ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে P ইনভার্স AP লেখা যাবে, আর কনগ্রুয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে P ট্রান্সপোজ AP লেখা যাবে, অসুবিধার কিছু নেই। ঠিক আছে, এখন মনে রাখতে হবে সিমিলারিটি যে রিলেশনটা আছে সেটা কিন্তু একটা ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন। ঠিক আছে, সিমিলারিটি রিলেশন, সিমিলারিটি ইজ অ্যান ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন, is an equivalence রিলেশন। কিভাবে না, লক্ষ্য কর ক্যাপিটাল এ কে আমি তো লিখতেই পারি আই এন ইনভার্স এ আই এন, যেখানে আই এন ইজ নন সিঙ্গুলার। আই এন মানে কি, nth অর্ডার আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স। তাহলে অবভিয়াসলি আমরা বলতে পারবো ক্যাপিটাল এ ইজ সিমিলার টু ক্যাপিটাল এ, মানে সিমিলারিটি যে রিলেশনটা আছে সেটা হচ্ছে কি রিফ্লেক্সিভ। এটা মানে কি রিফ্লেক্সিভ, এটা রিফ্লেক্সিভ আসছে। আবার ইফ ক্যাপিটাল এ সিমিলার টু ক্যাপিটাল বি, তাহলে সেক্ষেত্রে ক্যাপিটাল বি ইকুয়ালস টু আমরা জানি পি ইনভার্স এপি লেখা যাবে। তাহলে যদি আমরা পি ইনভার্স এপি এটাকে যদি এদিকে পি দিয়ে আর এদিকে যদি আমরা পি ইনভার্স দিয়ে অপারেট করি তাহলে আমরা কি পাবো, পি বি পি ইনভার্স পাবো। লক্ষ্য করবো তাহলে কিন্তু ক্যাপিটাল এ ইকুয়ালস টু চলে আসবে পি বি পি ইনভার্স, তার মানে এটাকে লেখা যাবে পি ইনভার্স হোল ইনভার্স বি, তারপরে আসবে পি ইনভার্স। পি ইনভার্সটাকে যদি কিউ ধরে নেওয়া হয়, লেট ক্যাপিটাল কিউ ইকুয়ালস টু হচ্ছে পি ইনভার্স, সেক্ষেত্রে ক্যাপিটাল এ ইকুয়ালস টু কিউ ইনভার্স বিপি বিকিউ আসবে। এবং অবভিয়াসলি এটা তো একটা নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স হবেই, এটা নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স হবেই। এবং এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি তাহলে ক্যাপিটাল বি সিমিলার টু ক্যাপিটাল এ, দ্যাট ইজ এখানে কিন্তু সিমেট্রি হোল্ড করছে। এখানে কি হোল্ড করছে, সিমেট্রি হোল্ড করছে। হয়ে গেল। আর তার সাথে ইফ ক্যাপিটাল এ সিমিলার টু ক্যাপিটাল বি অ্যান্ড ক্যাপিটাল বি সিমিলার টু ক্যাপিটাল সি, এটা যদি হয় তাহলে দেয়ার ফোর বি নিশ্চয়ই তাহলে পি ইনভার্স এপি লেখা যাবে এবং সি কে নিশ্চয়ই কিউ ইনভার্স বি কিউ লেখা যাবে। তাহলে কিউ ইনভার্স বি এর জায়গাতে যদি আমরা পি ইনভার্স এপি পুট করে দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো এটা আসবে কিউ ইনভার্স পি ইনভার্স এপি, তারপরে আসবে পি কিউ এ পি কিউ, এরকম আসবে এ পি কিউ, এ পি কিউ। তাহলে কিউ ইনভার্স পি ইনভার্সটাকে আমরা ভাবছি পি কিউ, পি কিউ হোল ইনভার্স, তার সাথে হচ্ছে ক্যাপিটাল এ, পাশে হচ্ছে পি কিউ। এবার মনে রাখতে হবে সিন্স ক্যাপিটাল পি অ্যান্ড ক্যাপিটাল কিউ আর নন সিঙ্গুলার, আর নন সিঙ্গুলার, ঠিক আছে, তাহলে ডিটারমিনেন্ট পি কিউ
ইকুয়ালস টু হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট পি ডিটারমিনেন্ট কিউ, এবার ডিটারমিনেন্ট পিটাও নট ইকুয়ালস টু জিরো, ডিটারমিনেন্ট কিউটাও নট ইকুয়ালস টু জিরো, তাহলে ডিটারমিনেন্ট পি কিউটা নট ইকুয়ালস টু জিরো। তাহলে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ক্যাপিটাল পি কিউ ইজ নন সিঙ্গুলার। তাহলে কি দাঁড়ালো? ক্যাপিটাল সি ইকুয়ালস টু নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স এ, নন সিঙ্গুলার মানে নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স এ, তারপরে নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স, মানে ক্যাপিটাল এ ইজ সিমিলার টু সি। তাহলে দেখতে পাচ্ছি এটা ট্রানজিটিভ চলে এলো। তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই যেটা আমি প্রথমে বলেছিলাম যে সিমিলারিটি রিলেশন ইজ অ্যান ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন। ঠিক আছে? ঠিক আছে। দেখ, সবাই বুঝতে পেরেছিস? সিমিলার ম্যাট্রিসেস, কনগ্রুয়েন্ট ম্যাট্রিসেস, এগুলো খাতায় খুব ভালোভাবে লিখে রাখবি, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এরপরে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট অবজারভেশন যেটা আমি তোদেরকে বলবো, একটু লক্ষ্য করবি। সেটা বলছে সিমিলার ম্যাট্রিসেস হ্যাভ সেম আইগেন ভ্যালুজ। সিমিলার ম্যাট্রিসেস হ্যাভ সেম আইগেন ভ্যালুজ। বেশ মজার ব্যাপার। সিমিলার ম্যাট্রিসেস হ্যাভ সেম আইগেন ভ্যালুজ, তাহলে কি হবে? ধরা যাক ক্যাপিটাল এ ইজ সিমিলার টু বি, সিমিলার টু বি, তাহলে কি হবে? দেয়ার এক্সিস্টস এ নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স, দেয়ার এক্সিস্টস এ নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স capital P such that capital B equals to P inverse AP, এটা আমরা লিখতে পারবো। তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট বি মাইনাস ল্যামডা আইএন, এটা আমরা প্রথমে লিখছি। তাহলে ডিটারমিনেন্ট বি মাইনাস ল্যামডা আইএন মানে কি? এটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল, ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল, ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল ফর ক্যাপিটাল বি। ঠিক আছে? তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল ফর ক্যাপিটাল বি যদি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে এটাকে লিখতে পারবো পি ইনভার্স এ পি মাইনাস ল্যামডা আইএন। তাহলে এটা হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট পি ইনভার্স এ পি মাইনাস, এটাকে লিখছি পি ইনভার্স ল্যামডা আইএন পি, এরকম। তাহলে এইটাকে লিখবো ডিটারমিনেন্ট পি ইনভার্স ফার্স্ট ব্র্যাকেট এ মাইনাস ল্যামডা আইএন পাশে পি ডিটারমিনেন্ট, তাহলে এটা হবে ডিটারমিনেন্ট পি ইনভার্স ডিটারমিনেন্ট এ মাইনাস ল্যামডা আইএন ডিটারমিনেন্ট পি। এবার ডিটারমিনেন্ট মানে তো রিয়েল নাম্বার, তো রিয়েল নাম্বারের প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েটিভিটি যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি, তাহলে ডিটারমিনেন্ট পি ইনভার্স পি ডিটারমিনেন্ট এ মাইনাস ল্যামডা আইএন এটা আসবে। ডিটারমিনেন্ট পি ইনভার্স পি মানে তো আইএন, তাহলে ডিটারমিনেন্ট আইএন ডিটারমিনেন্ট এ মাইনাস ল্যামডা আইএন ইকুয়ালস টু ডিটারমিনেন্ট এ মাইনাস ল্যামডা আইএন। তাহলে চিনতে পারছি কি আসছে, কি পাওয়া যাচ্ছে? এটা হয়ে গেল ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল।
ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল ফর ক্যাপিটাল এ। তাহলে তাহলে দুটোর ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল যদি সেম হয়ে যায় তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন দুটো সেম, মানে তাদের আইগেন ভ্যালুস গুলো সেম। তাহলে লিখবো দেয়ারফর ক্যাপিটাল এ অ্যান্ড ক্যাপিটাল বি হ্যাভ সেম আইগেন ভ্যালুস, হ্যাভ সেম আইগেন ভ্যালুস। কারেক্ট? বলবি? ঠিক আছে। আচ্ছা, এর পরে একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি কোনো স্কোয়ার ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমরা আইগেন ভ্যালুস বের করি, ঠিক আছে, তাহলে দুটো ডিস্টিংক্ট আইগেন ভ্যালুর করেসপন্ডিং আইগেন ভেক্টরস গুলো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে। ঠিক আছে, এটা একটা রেজাল্ট। কি বললাম রেজাল্টটা? রেজাল্টটা কি বললাম? রেজাল্টটা হচ্ছে যে ইফ ল্যামডা ওয়ান কমা ল্যামডা টু আর টু distinct eigenvalues, distinct eigenvalues of a square matrix, of a square matrix, distinct eigenvalues of a square matrix capital A, ঠিক আছে, and capital X1 comma capital X2 be eigenvectors respectively, eigenvectors respectively, then capital X1 comma capital X2 second bracket is linearly independent, is linearly independent। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। তাহলে আমরা প্রথমেই লিখে ফেলবো যে ডিটারমিনেন্ট এ মাইনাস ল্যামডা আইএন, ল্যামডা ওয়ান আইএন, এটা ইকুয়ালস টু জিরো। ডিটারমিনেন্ট এ মাইনাস ল্যামডা টু আইএন, এটা ইকুয়ালস টু জিরো। ঠিক আছে, তাহলে ক্যাপিটাল এ এক্স ইকুয়ালস টু ল্যামডা ওয়ান, ক্যাপিটাল এ এক্স ওয়ান ইকুয়ালস টু ল্যামডা ওয়ান এক্স ওয়ান, ক্যাপিটাল এ এক্স টু সমান ল্যামডা টু এক্স টু, এটাই তো হওয়ার কথা। এগুলো তো আইগেন ভেক্টরস, তাহলে আইগেন ভেক্টরস গুলো আইগেন ভ্যালুর সঙ্গে এইভাবেই অ্যাসোসিয়েটেড হবে। হয়েছে? তাহলে আমরা যে রিলেশনটা চাইছি, আমরা জানি ভালো করে, লেট সি ওয়ান এক্স ওয়ান প্লাস সি টু এক্স টু ইকুয়ালস টু হচ্ছে ও বা জিরো, থিটা যা বলবি। যদি দেখাতে পারি সি ওয়ান সি টু দুটোই জিরো, তাহলে কি হয়ে যাবে? লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে। আমরা সেই চেষ্টাই করব। তাহলে এবারে আমরা যেটা করছি, সি ওয়ান ল্যামডা ওয়ান এক্স ওয়ান প্লাস সি টু ল্যামডা টু এক্স টু ইকুয়ালস টু ও করে দিলাম। এটা একটা কাজ করা যাক, এখানে আপাতত একটা ল্যামডা ওয়ান দিয়ে গুণ করি, শুধু ল্যামডা ওয়ান দিয়ে দুটোকে করি, বুঝলি তো? তাহলে ল্যামডা ওয়ান এক্স ওয়ান, এটা ল্যামডা ওয়ান এক্স টু ইকুয়ালস টু জিরো। এটাকে নাম্বার ওয়ান করছি, এটাকে নাম্বার টু করছি, এবার ওয়ানকে এ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, তাহলে সি ওয়ান এ এক্স ওয়ান প্লাস সি টু এ এক্স টু, এটা ইকুয়ালস টু ও বা জিরো যা বলবি। এবার এটা আসছে সি ওয়ান ল্যামডা ওয়ান এক্স ওয়ান প্লাস সি টু ল্যামডা টু এক্স টু, এটা ইকুয়ালস টু জিরো, এটাকে নাম্বার থ্রি করছি। এবার আমরা কি করব? টু মাইনাস থ্রি করে দেবো। টু মাইনাস থ্রি করে দিলে আসবে সি টু ল্যামডা ওয়ান মাইনাস ল্যামডা টু ইন্টু এক্স টু ইকুয়ালস টু জিরো। এবার আমরা ভালোভাবে জানি যেহেতু এক্স টু আইগেন ভেক্টর, সিন্স ক্যাপিটাল এক্স টু ইজ অ্যান আইগেন ভেক্টর, তাহলে ভালো করে এবার দেখ, ইজ অ্যান আইগেন ভেক্টর, তাহলে দেখ আইগেন ভেক্টর কিন্তু প্রথমেই তোদেরকে বলা আছে যে নন ট্রিভিয়াল সলিউশন, নন জিরো সলিউশন, নন নাল সলিউশন, দ্যাট মিনস আইগেন ভেক্টর ক্যান নেভার বি এ নাল ভেক্টর, দ্যাট ইজ ইট ইজ নট ইকুয়ালস টু থিটা অর জিরো। এক্স টু যদি জিরো না হয় আর সি টু, এবার দেখ তাহলে সি টু কে জিরো হতে হবে কেন? তার কারণ হচ্ছে ল্যামডা ওয়ান তো নট ইকুয়ালস টু ল্যামডা টু, তাহলে তুই ল্যামডা ওয়ান মাইনাস ল্যামডা টুটাকেও জিরো করতে পারবি না।
এক্স টু তো কোনো মতেই জিরো হবে না, তাহলে সি টু একমাত্র জিরো হবে। তাহলে সিমিলারলি সি ওয়ান সি টু যদি জিরো হয়, তাহলে সিমিলারলি আমরা যদি এবারে মাল্টিপ্লিকেশনটা ল্যামডা টু দিয়ে করতাম, তাহলে আমাদের সি ওয়ান জিরো চলে আসতো। তাহলে সিমিলারলি সি ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো। তাহলে একই সাথে সি ওয়ান সি টু জিরো পাওয়া মানেই সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্যাপিটাল এক্স ওয়ান কমা ক্যাপিটাল এক্স টু ইজ লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ইজ লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ঠিক আছে, দেখে নেব। হয়েছে তো?